Good morning. Welcome to Social Studies class. Today we are going to study about a new lesson. That is chapter 7. That is our history. It's a new lesson. That's about the history. What is the history? It is the record of the past. അല്ലേ പണ്ടുകാലത്തെ ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ history എന്ന് പറയുന്നത്. History is divided into three. That is ancient history, modern and medieval and modern period. The period of history is divided into three: ancient period, medieval period and modern period. What are the things included? What are the period included in the ancient period? That is ancient Indus Valley civilization, that about 4500 years ago. Then Vedic age 1500 BCE, then Mauryas 321 BCE and Gupta's 5th century. That is included this period, ancient period. CE you studied earlier, CE common era, BCE before common era, it concluded with the birth of Jesus Christ. അതിന് മുമ്പുള്ളത് BCE, അതായത് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ AD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നോ ഡൊമിനി. Then you studied earlier. You take your test also. Now let's start our lesson. That I already studied. What are the things? What are the period included in this ancient period? Indus Valley civilization. That is developed on the banks of the river Indus. Then it is also known as Harappan civilization, and this period is also known as Harappan civilization. And Mohenjo-daro is an important city we can found in the Indus Valley civilization. And in this city we can see buildings, drainage system, wells, road, etc. അല്ലേ നല്ല വിപുലമായ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതി, അതായത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള അഴുക്കുകളെല്ലാം റോഡിലെ പ്രധാന റോഡുകളുമായിട്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതിയാണ് നിലവിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം. Then archaeologists here found the different types of bricks, pottery, ടൂൾസ് എക്സെട്ര. ഇന്നത്തെ ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാരുടെ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധങ്ങൾ, പോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലങ്ങൾ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, പിന്നെ ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അവരുടെ മെയിൻ ഒക്കുപ്പേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ട്രേഡ് ആയിരുന്നു, വ്യാപാരമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ജോലി. ദെൻ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഇൻ മോഹൻജദാരോ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരുടെ ഒരു buildings, important structure of that civilization. This is great bath. കണ്ടോ, വലിയ കുളങ്ങളും അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പടികളോടും കൂടിയ ഒരു സിസ്റ്റം, ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്. കണ്ടോ, അതുപോലെ ഒരു ഗ്രാനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞുള്ള സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ളൊരു കല്ലവറ. കണ്ടോ, ദീസ് ആർ ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദിസ് മോഹൻജദാരോ ആൻഡ് ഹാരപ്പ. Important cities we found the ancient tools. All these places we can found in the Mohenjo-daro and the Harappan. That's the most part are in Pakistan. Then next what we know about the Vedic age. Vedic age എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That age began about 1500 BC, and because of the coming of Indo-Aryans. Indo-Aryans were the people who nomadic tribe. They came from Central Asia. അതായത് ഇൻഡോ ആര്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ നേറ്റീവ്സ് അല്ല, സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു നോമാഡിക് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രൈബായിരുന്നു ഇൻഡോ ആര്യൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് പീരീഡ് that period is called Vedic age because there exist 4 Vedas. 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഋഗ്വേദ, സാമവേദ, യജുർവേദ ആൻഡ് അഥർവവേദ. These are written during this time. Then Vedas are a religious text. Then religious text, which are the other religious texts include Mahabharata and Ramayana are the 2 epics or were also written during this period. അപ്പോൾ വേദാസ് തന്നെ 4 എണ്ണം, മറ്റ് എപ്പിക്സ് രാമായണ ആൻഡ് മഹാഭാരത all those written in this period. Then next the studied about Mauryans. That is one dynasty എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജവംശം അല്ലേ. അന്നത്തെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രാജവംശമായിരുന്നു ഇത്
Mauryans. And King Chandragupta Maurya established Mauryan dynasty. Maurya Rajavamsham സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു? ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യ in 321 BCE-യിലാണ് ഏതാ മൗര്യ ഡൈനാസ്റ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഹാസനെ അഡ്വൈസർ ഓൾസോ, അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട്, ചന്ദ്രഗുപ്തനെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള ഒരു രാജസദസ്സിലൂടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് കൗടില്യ ഓർ ചാണക്യ. ഹിസ് അഡ്വൈസർ, ചന്ദ്രഗുപ്തസ് അഡ്വൈസർ, ദാറ്റ് ഈസ് കൗടില്യ ഓർ ചാണക്യ. ഹിസ് കിങ്ഡം ഈസ് നോൺ ആസ് മഗധ. ചന്ദ്രഗുപ്തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ഏതായിരുന്നു? മഗധ. ആൻഡ് after Chandragupta and his son Bindusara ascended the throne. അത് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ്റെ കാലശേഷം ആരാണ്? മകനായ ബിന്ദുസാരനായിരുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് അശോകൻ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. അദ്ദേഹം അപ്പം മൗര്യാസിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ രാജാവായിരുന്നു അശോക. ആൻഡ് ഹിയർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് the important Maurya ruler, that is Ashoka. Then next dynasty, that is Gupta dynasty. Gupta dynasty, that is the ruled here in the 5th centuries. Chandragupta first was established this Gupta dynasty. Chandragupta first ആയിരുന്നു ഗുപ്ത രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത്. And his son Samudragupta succeeded him. He was a great ruler. Samudragupta വലിയൊരു രാജാവായിരുന്നു. During his time there was a great development in the field of literature, science, arts, engineering and mathematics. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം പുരോഗതിയുണ്ട്. ഏതൊക്കെ രംഗത്തിൽ? സാഹിത്യരംഗം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, സയൻസ്, പിന്നെ ആർട്സ്, മാത്സ്, ഈ രംഗത്തിലെല്ലാം പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഇവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. Then and at that so this period is called a golden age. Which period is called golden age? That is Gupta period is called golden age of Indian history. Then medieval period. Medieval period ഏതൊക്കെ രാജവംശമാണ്? ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്. അതായത് they ruled here 11th century. That is Muhammad Ghazni and Muhammad Ghori, who came to the Central Asia and they invaded the some parts of India and they ruled here. And Qutbuddin Aibak also came here and in the northern part of India. Then after this Delhi Sultanate, Mughal dynasty ruled here. And in 1526 Babur came to India and established the Mughal empire. അപ്പോൾ മുഗൾ രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? ബാബർ. In which year? In 1526 he came to India. He was succeeded by his son Humayun and Humayun's son Akbar. You heard about Akbar. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിരുന്നു അക്ബർ. He was the greatest ruler of Mughal dynasty. മുഗൾ ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ അല്ലെ മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ രാജാവ് ആരായിരുന്നു? അക്ബർ ആയിരുന്നു. After him Jahangir Shahjahan succeeded the throne and last ruler, that is Aurangzeb. During the time of Shahjahan he built a famous monument at Agra, that is Taj Mahal. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ഏത് പണി കഴിപ്പിച്ചത്? താജ് മഹൽ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷാജഹാൻ built this famous monument, Taj Mahal. And these are about medieval period. What about the modern period? That's began only 1750. 1750 this modern period came. And at this time, after the Mughal empire, നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുഗൾ രാജാക്കന്മാരായ അക്ബർ, ഷാജഹാൻ, ഹുമയൂൺ, ഇങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം ഭരണത്തിന് ശേഷം ആരാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്? യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് who came to India. They came first as traders, വ്യാപാരികളായിട്ടായിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് came to India. Famous rulers European traders were French, Portuguese, British, Danish and Dutch. These countries, these people came to India for a trade. Then and but in later period they interfere in the matters of administration. അതിന് വ്യാപാരികളായിട്ട് വന്നു. പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് അവർ നമ്മുടെ ഭരണത്തിൽ കൈകടത്താൻ തുടങ്ങി. ആരൊക്കെയാണ്? ഫ്രഞ്ച്, പോർട്ടുഗീസ്, ബ്രിട്ടീഷ്. അതിൽ കുറച്ച് കാലം മാത്രമേ ഫ്രഞ്ച്, പോർട്ടുഗീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്ന് ആരാണ്? ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലേ. ആൻഡ് സോ ദേ ഇൻ്റർഫിയർ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ദെയർ റൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് അല്ലേ, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലം അല്ലേ. Then in 1857 at the time of this British there was a revolt broke out in India, that is revolt of 1857. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പല പരിഷ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സൈനിക രംഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെമീന്ദാസിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ലഹളയുണ്ടായി. അതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി. അതാണ് 1857 റിവോൾട്ട്. കണ്ടോ? ബട്ട് ദിസ് റിവോൾട്ട് വാസ് ഓൾസോ സപ്രസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ബ്രിട്ടീഷ്. ഇതും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. ആര്? ബ്രിട്ടീഷ്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് an organization also founded here, that is Indian National Congress. അങ്ങനെ 1885 Indian National Congress was formed for what? For to attain freedom. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം. ആരിൽ നിന്ന്? ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം മേടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എന്താണ്? ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. Then one of the most personalities of Indian freedom struggle was മഹാത്മാഗാന്ധി. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ ഏതാണ്? മഹാത്മാഗാന്ധി. നമ്മുടെ ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ച നമ്മുടെ ആളാണ് നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി. ഹിസ് ഫേമസ് ഐഡിയാസ് നോൺ വയലൻ്റ് ആൻഡ് സത്യാഗ്രഹ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുധം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? നോൺ വയലൻറ്റും സത്യാഗ്രഹവും. നോൺ വയലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ടു ഹാം എനി ലിവിങ് തിങ്സ്. ഒരു ലിവിങ് തിങ്സിന്, ഒരു ജീവിയെയും കൊല്ലരുത്. സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പോളിസി ഓഫ് നോൺ വയലൻസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഗിവൺ ബൈ ഹിം. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ആയുധമുറ തന്നെയാണ് ഏത്? സത്യാഗ്രഹ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും വയലൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദീസ് ആർ ഹിസ് മെയിൻ ഐഡിയാസ്. ആൻഡ് ദെൻ later with the work of so many freedom strugglers, our India got freedom on 15th August 1947. അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് 15th August 1947. These are about our today's class. You read it well. Okay, you find the answers of fill in the blanks also. Thank you. Okay.